जा कहां सकते थे कन्हैया? प्रकट हुए कहां से? तासाम आविर्भुच्छौरी, उन्हीं में से, उन्हीं गोपियों में से प्रभु प्रकट हुए। अब देखिए भागवत का रहस्य। 29 अध्यायના છેલ્લા શ્લોકમાં જ્યારે પ્રભુ અંતર્હિત થયા એ વખતે સુખદેવજીએ શું કહ્યું હતું? તાસાં તત્સૌભગમદં વીક્ષ્યમાનં ચ કેશવ પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રૈવાંતરધીયત। તાસાં तत्र एव अंतर्धीयत, उन्हीं में, वहीं पर प्रभु अंतर्हित हो गए। तो भी प्रकट भी होंगे तो कहां से होंगे? तासामाविर्भुच्छौरी, उन्हीं में से प्रकट। जो परमात्मा सर्वव्यापक है, अत्र तत्र सर्वत्र है, ये छुपावा माटे जई पण क्या शक्य? चर्चा करता था, बापुए कबूल કર્યું કે આ ધર્મના ક્ષેત્રમાં સેલિબ્રિટી બનવું એ બહુ અઘરું કામ છે, બરાબર ને? લોકોને થાય કે આહા હા, એમને કેવી મજા છે, જો ને ગાદી બાજુમાં તકિયા ને ફૂલની માળાઓ, ઓહો જલસા છે એમને। આવો ને, આવો। ये जो मर्यादा है, मैंने बापू के गुरुजी आप तो बाहर ही ना निकली शको, अमे तो आंटो मारी आईए, जरा काम नाचवा कूदवानुं मन थाय नाची कूदी लईए, सरस मजानुं भोजन सवार बपोर सांज मळतुं होय, पण छतांय इच्छा थाय के अहींयानी आ जरा कचोड़ी चाटीए थोड़ीक। गुरुजी आप तो कुछ नहीं कर सकते। आ प्रश्न क्यारेक क्यारेक आपणा पण मगजमां आवे छे ने, खास करीने रासलीला में। आवा भगवान होय, रात्रिना समय आटली बधी स्त्रीओ साथे नाचे, ये कहीं भगवान कहवाय? परीक्षित ने जब ये प्रश्न पूछा, सुखदेव जी का सात्विक भाव कठोर हुआ है, आंखना खूणा से लाल थया छे। रासलीला के वर्णन की शुरुआत में स्पष्टता कर दी थी कि यह कोई पुरुष और स्त्री के बीच नाच नहीं है। रास ये अशरीरी प्रेम है, अकल्ट लव, भक्ति मार्ग का उच्चतम अनुभव है ये। और तुम अभी तक यही चित्र बनाते रहे कि गोपियों के संग नाचे। आक्रोश आया है सुखदेव जी को। संबोधन से उत्तर की शुरुआत हुई। संस्कृत भाषा का एक गौरव है, और कोई भी भाषा में यूं देखो तो बिना संबोधन जब बात की जाए तो वो सामने वाले व्यक्ति का अपमान होता है। एक गरिमा, एक कर्टसी, प्रोटोकॉल। किसी से भी बात करो, उसका नाम लेकर, उसका संबोधन करके। भाई साहब आप जरा यहां आएंगे, बहन जी आप जरा इतना करेंगी, भाई साहब, बहन जी, बेटे, बिटिया, मित्र, कुछ भी संबोधन। यहां आओ, सामने वाले का अपमान है। पति सांजना समय घरे पहुंचे અને બૂટની દોરી છોડતા છોડતા પાણી લાવ, નોકર છે અંદર। અરે નોકર હોય તો આવું ના બોલાય। એના કરતા આમ સરસ રીતે બાપુએ કીધું હતું ને પેલું એવો કોઈક શબ્દ, ના તો મધ પાણી લાવીશ, કેવું સારું લાગે આમ આવું કંઈક બોલ્યા હોય તો। મધ ઘેર જઈને સમજાય એટલે હસજો। संबोधन,
यहां पर शुकदेव जी ने बिना संबोधन उत्तर की शुरुआत की। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजीयसान्न दोषाय वन्हे सर्वभुजो यथा। महापुरुषों के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, और अपनी नासमझी की मर्यादा को स्वीकार करने के लिए भी वो तैयार नहीं। इसलिए ये सामान्य व्यक्ति क्या करता है, महापुरुष के ऊपर धूल झोंकने लगता है, उनकी टीका करता है, उनकी निंदा करता है। એમનાથી આવું થાય, આટલા મોટા થઈને પછી આવું કરે, બોલો કેવું કહેવાય? તને ખબર છે મને કર્યું છે કે ના? અમે તો સાંભળ્યું છે એટલે, પણ તું મૂંગો મરને સાંભળ્યું છે તું। जिस बात का तुम्हें पता नहीं है क्यों तुम ओपिनियन देने चलते हो? सूरजनी सामे धूल नाखो तो आंखમાં જ પડે। महापुरुषों की कभी निंदा मत करना। बहुत आत्मीय लोगों के बीच में बैठा हूं इसलिए कहता हूं, हिंदी गुजराती संस्कृत तो ठीक, लेकिन इंग्लिश भाषा प्रभु की कृपा से आती है तो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसिस में जाता हूं वर्ल्ड ओवर। दुनिया भर में जब सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से मिलना होता है, इंटरेक्शन होता है, उसमें एक बात सामने आई, अपने ही धर्म के महापुरुषों की निंदा करने वाले केवल हिंदू लोग हैं, बाकी कोई नहीं है दुनिया में। તમે જોજો, કોઈ પણ મુસ્લિમ વ્યક્તિ ક્યારે એના મૌલવીની કે એના વિશે ક્યારે नहीं बोले। वो अपने धर्म वाले किसी की निंदा कभी भी नहीं करेंगे। તમે કોઈ પણ ક્રિશ્ચિયન વ્યક્તિને જો, किसी भी धर्म के लोगों क्यारे नहीं करे लोग। શું બીજા ધર્મોમાં કોઈ સમસ્યાઓ છે જ नहीं? बहुत है। ब्रह्मदत्त जी, मेरे पास एक रिपोर्ट आया था, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट ने निकाला है कि दूसरे धर्मों में भारत में कितनी समस्याएं हैं। इतना ही नहीं, उन धर्म के नेताओं के लिए कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, वो पूरे स्टैटिस्टिक्स मेरे पास में है। चाइल्ड एब्यूज ने, स्त्रियों पर अत्याचार ने, आवा કેટલાય अलग अलग गुनाओं मुस्लिम नेताओं ने किए होंगे, धर्म नेताओं ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने या पादरी लोगों ने किए होंगे। एफआईआर दर्ज की हुई, कोई दिवस कोई मीडिया नहीं बोले, कोई वो लोग कभी नहीं बोलेंगे। અને આપણા લોકો વાતમાં કાંઈ માન ન હોય તો એમ પાના રમતા રમતા પેલા ભાઈની કથામાં ગયા હતા ને આમ તો મજા આવી, પણ એમણે આવું એક કીધું ને આપણને ગમ્યું નહીં, હો લ્યો આપણો 200 એક આને અવળો કરીને દંડો દીધો હોય। अधिकार क्या है तेरा? शेर के शब्द तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि फूलों की चर्चा करने निकले जब सलीका तक नहीं आता जिनको चमन में पैर रखने का। बगीचाમાં પગ મૂકવાની જેનામાં આવડત નથી એ વ્યક્તિ ફૂલોની ચર્ચા કરતો હોય। किसने दिया तुम्हें अधिकार? ये महापुरुषों की निंदा मत करना। बीजी बात पण श्रीमद् भागवते कही, नई तत्समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः
विनश्यत्याचरन मौढ़्याद यथा रुद्रोब्धिजम विषम। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो बिना समझे बिना सोचे केवल गॉसिप करते रहता है, महापुरुषों के बारे में अफवाहें फैलाते रहता है, अनाप शनाप बातें करते रहता है। और एक दूसरा वर्ग ऐसा है जो श्रद्धावान वर्ग माना जाता है, वो क्या करते हैं? अंधश्रद्धा। एमणे कर्યું એટલે આપણે कराय। अंधा अनुकरण भी न करो, श्रीमद् भागवत सावधान करता है। જે મહાપુરુષોની ટીકા ન કરો એવી રીતે આંધળું અનુકરણ પણ ન કરો। એનું દ્રષ્ટાંત આપીને વાત કરી। શંકર ભગવાને વિષ ધારણ કર્યું, એ વાત સાંભળીને કોક શંકરલાલ નાઇટ્રિક એસિડ પીવા બેસે, શું દશા થાય? એ વહેલો ઉકલે બીજું કંઈ? આ તો વિષની વાત કરી। ઘણા લોકો એમ કે ને શિવરાત્રી આવે એટલે જો બધા શરૂ થઈ જાય। શું શંકર ભગવાનનો પ્રસાદ એક અવળો કરીને દંડો। શંકર ભગવાનનો પ્રસાદ છે ભાંગ। કેટલી મોટી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સમાજમાં, અને આ ગંજેરીઓએ જ ફેલાવી, પાછી આ ભાંગ પીવા વાળા ભંગેરીઓએ જ ફેલાવી। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, शंकर भगवान ने भांग पसंद नहीं। अमारो भोळियो व्यसनी नहीं। हमारा ब्राह्मणों ने इष्टदेव छे आशुतोष। आपने व्यसनी बना दिया उनको। तमारे पीवी हो तो पी पीन गटर में पड़ो ने। शंकर भगवान ने हुकम वच्चे नाखो छो। અને કેટલાક લોકો પાછા શ્લોક આમ કાઢે। હા, ભુવન ભય ભંગ વ્યસનીન, શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર। એટલે એમાં કે ભંગ વ્યસનીન, જો ભંગનું વ્યસન છે। સંસ્કૃતનો એક અક્ષર ના આવડતો હોય એ આવા અર્થ કરે। ભુવન ભય ભંગ વ્યસનીન, ભંગ का व्यसन है शिव जी को। अवड़ो करीन पूरा शब्द तो पढ़ो, क्या है? भुवन भय भंग व्यसनीन। भुवन એટલે સૃષ્ટિ, ભય ડર, સૃષ્ટિના ભયનો ભંગ કરવો એ જેનું વ્યસન છે। ये शिवजा महादेव, इनकी भक्ति यदि करोगे तो तुमने संसार नो भय नहीं लागे। नहीं तो जीवन में डगले ने पगले जीव भक्त डरे छे मानस। भोलानाथ ना शरणे जाओ, एनु व्यसन छे आ। उनकी शरण में जो आए एने संसार ना भय नो भंग करे छे। भुवन भय भंग व्यसनीन। અને જેને પીવા બેહવું હોય, શંકર ભગવાન પીટાડા એટલે અંધા અનુકરણ भी मत करना। तो करवा न निंदा करो न आंधळो अनुकरण करो, तो करवानुं शुं? श्रीमद् भागवत का आदेश, ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्। महापुरुषों के वचन और आचरण दोनों को देखो आप। अब ध्यान से सुनना। महापुरुषों के वचन और आचरण को देखो, जहां पर समन्वय दिखाई पड़े तो आपका कर्तव्य है कि उसका सीधा आचरण शुरू कर दो। मोटा लोग जे बोलता होय ए ज एनु जीवन होय तो आपणुं कल्याण एमां छे कि आपणे एनुं आचरण करीए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि उनका वचन और आचरण भिन्न हो। ए बोले पण एवं तमने एमना जीवन में देखातुं न होय, तब क्या करना? तेषां यत्
स्ववचो युक्तम बुद्धिमांस्तत्समाचरित। उस वक्त तुम उस महापुरुष के आचरण के परीक्षक मत बनना, उनके वचन पर श्रद्धा रख के अपना आचरण बना लेना, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। दृष्टांत, પિતા અને પુત્ર આપણે રાખીએ, પછી તમે ગુરુ શિષ્ય કે કોઈ પણ જે રીતે એનું અર્થઘટન કરવું એ કરી લેજો। પિતા પોતાના દીકરાને કહેતો है बेटा बीड़ी ना पीवाय, ये उनका वचन है, उपदेश है। અને પિતા પોતે પણ કોઈ બીડી નથી પીતો, કોઈ વ્યસન નથી, તો દીકરાનું કર્તવ્ય છે કે પોતે કોઈ વ્યસન ન રાખે, એ બીડી ન પીએ, એમાં દીકરાનું કલ્યાણ છે। આ તો બહુ સીધી સરળ વાત થઈ ગઈ। પણ કોઈક વાર એવું થાય કે બાપાને બીડીની આદત હોય અને એ બાપ દીકરાને એમ કે બેટા બીડી નહીં પીવાની, હા બેટા બીડી ના પીવાય। હવે આજકાલનો ભણેલો ગણેલો પોતાને બુદ્ધિમાન સમજતો બુદ્ધો દીકરો દલીલ તો બહુ સહેલાઈથી કરે ને, બાપા તમે તો પીઓ છો, પછી મને શું કામ ના પાડો છો? ये दलील करना बड़ा आसान है। वचन और आचरण में भेद है। उस समय पिता के वचन को सुनना, उनके आचरण की परीक्षा मत करना। कहीं का बापनी नबळाई छे, एने 10 वखत कोशिश करी છે કે બીડી છોડી દઉં પણ 3-4 દિવસ પછી તને શરૂ કરવું જ પડે છે, અને એ પોતાની નબળાઈ જાણે છે। એ બીડી પી પીને અંદરથી હળી ગયો છે અને ખબર છે, અને તું એનો દીકરો છે, તારા પ્રત્યે પ્રેમ છે, એટલે કહે છે કે બેટા હું જે આ નરક ભોગવું છું એ તું નહીં ભોગવતો, બેટા બીડી નહીં પી। તો દીકરાનું કલ્યાણ બાપાના વચનને સાંભળવામાં છે। બાપા તમે બીડી પીઓ છો પછી મને શું કામ ના પાડો છો? આ દલીલ કરવાની ગમે બહુ, કારણ કે એમાં પેલી અહંકારને ખંજવાળ આવે ને, પણ એમાં આપણો વિકાસ નથી, એમાં અધપતન છે। મહાપુરુષોના ઉપદેશનું શ્રવણ કરજો, એમના આચરણની પરીક્ષા કરવા નહીં જતા। યુ વિલ બી વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ। ઉત્તર ચોક્કસ આપ્યો। પરીક્ષિતે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, રેમે રમેશો વ્રજ સુંદરી યથાર્ભક સ્વપ્રતિબિંબ વિભ્રમ। भगवान श्री कृष्ण ने व्रज वनिताओं के साथ रमण किया, कैसे? यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम, जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहा हो। 2.5-3 वर्ष के बालक को आपने देखा होगा, आईने के सामने खड़ा हुआ અને હરી સામેનું પ્રતિબિંબ દેખાય ને આ ચાટે ને પછી એને તા 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 તા। હવે આ કોઈ જોતો હોય દૂર ઉભો ઉભો, છોકરો બગડી ગયો છે, ચાટે છે, બચ્ચીઓ કરે છે, છ બગડી ગયો છે। છોકરો નથી બગડ્યો, તારી બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે। આ બાળક તો નિર્દોષ છે। ठीक इसी तरह परमात्मा जीवात्मा को अपना प्रतिबिंब समझता है। ईश्वर ने तो बार बार कहा है तू मेरा है, तू मेरा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सना, तू मेरा है। जीवात्मा परमात्मा को अपना समझता है, बस यहीं पे विकास रुका हुआ है। आपका विकास कोई वो गोलगप्पे में नहीं रुका, आपका विकास इडली में नहीं रुका, आपका विकास यहीं रुका हुआ है। फलश्रुति बता दी, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदंच विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयादत वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्वपहिनोत्य चिरेण धीरः। भगवान की रासलीला की ये कथा भक्तिपूर्ण अंतःकरण से जो वर्णन करता है और एकाग्र चित्त से जो श्रवण करता है, ये वक्ता और श्रोता को 2 फल प्राप्त होते हैं। एक,
भक्तिम पराम भगवती, भगवती सप्तमी भक्ति है, भगवान में परम भक्ति प्राप्त होती है। और दूसरे, हृदय के रोग रूपी कामना का नाश होता है। भगवद भक्ति कामना का नाश करती है। ऐसी ये प्रभु की रास कथा। उसके बाद देव यात्रा पे चले, सुदर्शन विद्याधर की मुक्ति करी, युगल गीत है अध्याय में। उस कथाओं की ओर आगे बढ़े उससे पहले आइए कुछ क्षणों के लिए रास का आध्यात्मिक रहस्य हम समझे हैं, भावपूर्वक रास करें। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकाधीश की। शरद पूनमनी रातने काई जादो चढ़वा काश रे, आवेल आशा भरा। शरद पूनमनी रातने काई जादो चढ़वा काश रे, आवेल आशा भरा। आशा भरा हमें आवियाने मरे बाले, रमाना रास रे, आवेल आशा भरा। आशा भरा हमें आवियाने मरे बाले, रमाना रास रे, आवेल आशा भरा। दातने देशो नाड़नीले, देशो देशो कड़ियल दोदरा, आवेल आशा भरा। आशा भरा हमें आवियाने मरे बाले, हमारा रास रे, आवेल आशा भरा। ब्रह्मदत्त जी शर्मा, ब्रह्मदत्त जी शर्मा तरविन श्याम ने एक लड़ लागे, रस रमवा में वैलावले। हो तरविन श्याम ने एक लड़ लागे, रस रमवान वेलो आवजे। तरविन श्याम ने एक लड़ लागे, रस रमवा में वैलावले। तरविन श्याम ने एक लड़ लागे, रस रमवान वेलो आवजे। तरविन श्याम एक लड़ लागे, तरविन श्याम एक लड़ लागे, रस रमवान वेलो आवजे। तरविन श्याम ने एक लड़ लागे, रस रमवान वेलो आवजे। ओ तरविन श्याम एक लड़ लागे,
सुनी शेरियमा गोकुळी गरियमा रस रमवा में बहिनो आव आव तारा बिन श्याम एक लड़ लागे तारा बिना श्याम एक लड़ लागे रस रमवा में बहिनो मजे हो तारा बिन श्याम ने एक लड़ लागे रस रमवान वेलो आवजे रस रमवा में बहिनो आव आव तारा बिना श्याम एक लड़ लागे तारा बिना श्याम एक लड़ लागे रस रमवा बहिनो मजे हो तारा बिना श्याम ने एक लड़ लागे रस रमवान वेलो आवजे ओ हो तारा बिना श्याम ने एक लड़ लागे रस रमवान वेलो आवजे
વગાડતો વેડો વગાડતો વેડો વગાડતો વેડો વગાડતો હે વેડો વગાડતો ગાયો હંકારતો વેડો વગાડતો ગાયો હંકારતો આવ્યો જશોદાનો કાનુડો વેડો વગાડતો વેડો વગાડતો પનઘટની વાત મારો મારો ઘોડો રોકતો અડવેથી કાનૂન આવતો માથે જ મોરથી ચીતડે કંદોરો અડવેથી કાનૂન આવતો પનઘટની વાત મારો મારકડો રોકતો પનઘટની વાત મારો મારકડો રોકતો કાનુડો ઓ કાનુડો વેડો વગાડતો વેડો વગાડતો ભલા ભાણે જડા સરોવર જાઓ ધોલે રમો ભલા ભાણે જડા સરોવર જાઓ ધોલે રમો ના તો કેરી લાખણી નાકે અડાની થઈને સરોવર સરોવર જાઉં ત્યાં ધોલે રમો ભલા ભાણે જડા સરોવર જાઓ ત્યાં ઢોલે રમું ભલા ભાણે જડા સરોવર જાઉં ત્યાં ઢોલે રમું ભાળી જડા સરોવર જાવ ત્યાં ઢોલે રમું ભલા ભાળી જડા સરોવર જાવ ત્યાં ઢોલે રમું કેરી લાખણી નાકે અડાની થઈને સરોવર જાઉં ત્યાં સરોવર જાઉં ત્યાં ઢોલે રમું ભલા ભાણે જડા સરોવર જાવ ત્યાં ઢોલે રમું યમે મયારા કંસના જનયમે કોઈને ન દઈએ વાલા કોઈને ન દઈએ રે મારો ગળો મારો મિલી દિયો ને સુંદર શામ રે મારો ગળો મારો મિલી દિયો ને સુંદર શામ
બધા જ ભક્તોને નમ્ર વિનંતી છે નીચે બેસી જાય. श्री शुक उवाच गोप्यः
कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्द्युर्दुःखेन वासराम्। आज जब यहाँ गुजराती में बोलो। एक मिनट माटे हूँ एमना माटे अच्छा, बोलूँ साहब। जब हम यहाँ आए थे तो गुरुजी के साथ में राजीव जी के दर्शन के लिए गया था। उसी टाइम पे पहले मैं ये सोच रहा था कि हमारे भाग्य में 10 दिन हमारे साथ गुरुजी रहेंगे और हम लोग साथ में गुरुजी के साथ यहाँ सत्संग करेंगे। गुरुजी के श्री मुख से हम भागवत कथा सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपका भी एक भाग्य जुड़ा हुआ था। जो हमारे बीच में ब्रह्मदत्त जी बैठे हुए, उनके लिए तालियां। जो ब्रह्मदत्त जी, जब हम राजीव जी दर्शन करने गए तो ब्रह्मदत्त जी, शायद आप सबको पता है, 2 दिन पहले गुरुजी ने व्यासपीठ से ही उनका नाम भी दिया था। जब हम दर्शन करके आए दूसरे ही दिन आपके बारे में गुरुजी ने बताया था। तो कहीं ना कहीं हमारे सबके भाग्य के साथ उनका भी भाग्य जुड़ा हुआ था गुरुजी के दर्शन के लिए। तो भगवान सामने से उनको दर्शन करवाने गए और ऐसा हुआ जैसे ही गुरुजी वहां पहुंचे वो सामने ही पाए गए। तो ब्रह्मदत्त जी के लिए एक जोरदार तालियां। और ब्रह्मदत्त जी गुरुजी को कुछ देना चाहते हैं। जी जी, पधारिए पधारिए। श्री गुरु जी के लिए मैं क्या कहूँ, भाव विवल हो रहा हूँ। बस मेरी 2 लाइन भाववंदना के रूप में। गुरु से शिष्य की क्या बात अनजानी है, गुरु से शिष्य की क्या बात अनजानी है, सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। पूज्य पंड्या जी के श्री चरणों में हम सबका विनयावनत वंदन है। इस धरती की पावन माटी रोली अक्षत चंदन है। इस माटी का तिलक लगाकर करते आपका वंदन है। करुणा कृपा कर आप पधारे, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन। श्री महाप्रभु जी की पावन प्राकट्य स्थली चंपक वन है ललित ललाम। वैष्णव जनों का परम तीर्थ यह पाते यहाँ सभी विश्राम। पूज्य पंड्या जी व्यासपीठ पर यहाँ विराजे हैं। मानो सुखदेव जी सहज समाधिस्थ यहाँ पर साजे हैं। शैलेंद्र सिंह जी व स्मिता बेन हैं बड़े बड़भागी, जिन्होंने स्नेही जनों को यहाँ बुलाया है। श्री पुरुषोत्तम मास की महिमा भारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ पर करवाया है। भारत सिंह व मान कुंवर बा के ये कुलदीपक महान हैं। हर्षद और कर्णराज इन बापू की श्रवण जैसी संतान है, श्रवण जैसी संतान है। धर्म लाभ लेने के लिए यह अनुपम प्रकल्प रचाया है। धन्य गढ़ी धन्य भाग कि हमको भी आपने यहाँ बुलाया है, हमको भी आपने यहाँ बुलाया है। पूज्य पंड्या जी की करुण कृपा की जाते हम बलिहारी हैं। श्री राजिम कुंभ में आप पधारो, यह अग्रिम अर्जी हमारी है, यह अग्रिम अर्जी हमारी है। हर्षित तन से पुलकित मन से देते सब शुभकामना। हो चिरायु हो यशस्वी हमारे पूज्य गुरुजी महाराज श्री राजीव लोचन पूरी करे सकल मनोकामना, सकल मनोकामना, सकल मनोकामना। हाँ, तो गुरुजी को राजीव कुंभ एक पुस्तक दे रहे हैं। आप है ब्रह्मदत्त जी शर्मा, जो यहाँ आप सबको पता है यहाँ त्रिवेणी संगम हो रहा है और यहाँ एक मिनी कुंभ का आयोजन होता है। तो उन्होंने अभी अपने गुरुजी को यहाँ बुलाया है और गुरुजी ने सहर्ष उनका आमंत्रण स्वीकार भी किया है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
गई काले अब मैं गुजराती में बोलूंगा गई काले घણા બધા લોકોએ ખૂબ ડોનેશન આપ્યું લખાવ્યું એ પ્રમાણે બધા આપી પણ ગયા હજી પણ જેને ઈચ્છા હોય તે વિનુભાઈને કે મને ત્યારે પણ આપી શકે છે ખાસ અહીંયા આવવાનું કારણ એ છે કે આપણને આજે આ જે પુસ્તકો મળ્યા જે હનુમાન ગાથાનું પુસ્તક અને ભાગવતજી એમાં જે કંઈ પણ ન્યોછાવર ચંદ્રિકાબેન તરફથી કરવામાં આવી અને ચંદ્રિકાબેને અમને ખૂબ આ પ્રકારની સેવાઓ આપી છે અવિરત આપતા પણ આવ્યા છે નાની ઉંમરમાં ઘણા બધા એમણે એવા કાર્યો કર્યા છે કે જેને જોઈને આપણને કરવાનું મન થાય ગુરુજી અત્યારે હું લોકોને એવું કહું છું પહેલાં એવું કહેવામાં આવતું કે જમણા હાથે દાન કરો તો ડાબા હાથને ખબર પડવી જોઈએ નહીં પણ હવે દેખાદેખીનો જમાનો છે મલ્ટી લેવલ માર્કેટિંગનો જમાનો છે એટલે હું લોકોને એમ કહું છું કે ગાય વગાડીને દાન કરો તમારું જોઈને બીજાને કરવાનું મન થશે અને તમને 10% પુણ્ય મળશે મલ્ટી લેવલ માર્કેટિંગ એટલે જો આ બેને કર્યું હું કરીશ તો મારું જોઈને કોક કરશે એમનું જોઈને કોક કરશે તો હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખજો જેનો આમ હાથ રહે છે ને પ્રભુ એને હંમેશા આમ આપે તો હું ચંદ્રિકાબેનને 2 મિનિટ માટે અત્યારે બોલાવીશ અને ગુરુજીના હસ્તક એમને હનુમાન ગાથા અને ભાગવતનું અર્પણ કરવામાં આવશે ચંદ્રિકાબેનની સેવા ઘણા વખતથી આપણી સાથે પરિચય છે જોડાયેલા છે અને પહેલી વખતની જે સેવા થઈ જે પુસ્તકો તરત પૂરા થઈ ગયા પછી બેને કહ્યું કે આ કથા દરમિયાન જેટલા લોકો તો નોંધાવશે જે સવારે બાપુએ કહ્યું કે અમદાવાદના લોકો અમદાવાદથી લઈ શકે નહીં એ બહારગામના છે એ અત્યારે પોતાની સાથે લઈ જાય આ કથા દરમિયાન આવતીકાલ સુધી જેટલા લોકો ગ્રંથ નોંધાવશે એ બધાની સેવા ચંદ્રિકાબેને પોતે સ્વીકારી છે ઈશ્વર ખૂબ એમના પર અનુગ્રહ કરે ખૂબ શક્તિ પ્રભુએ આપી છે હજી વધારે આપતા રહે અને સમાજ સેવા દ્વારા બેનને જીવનમાં ધન્યતાનો અનુભવ થતો રહે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી બેન કહે છે છેલ્લા 12 વર્ષથી આપણી કથાઓ નિયમિત રીતે સાંભળે છે નિર્મળાબેન તરફથી 1001 મળ્યા છે હવે આપણો ધર્મ આપણો દેશ એટલે આપણો ધર્મ અને આપણો ધર્મ એટલે આપણો દેશને આપણે ધર્મ માનીએ છીએ આપણા ધર્મને આપણે દેશ માનીએ છીએ આપણા દેશની જો રક્ષા કરતા હોય તો કોણ આપણા દેશની રક્ષા કરે છે આપણા ધર્મની રક્ષા કરે છે આપણા પૂજ્ય ગુરુજીઓ સંતો મહંતો જે ધર્મના જ્ઞાન આપીને આપણી રક્ષા કરે છે અને એવી જ રીતે આપણી સરહદ ઉપર આપણા માટે 24 કલાક અવિરત કાર્ય કરતા જાગતા આપણા સૈનિકો આ વાત મારે એટલે કરવાની ગુરુજી આજે આપણી વચ્ચે એક એવી વ્યક્તિ એક એવા બેન બેઠા છે કે જેમના પતિદેવ કારગિલમાં શહીદ થયા છે બેન હાલારમાંથી આવે છે રાજકોટ જામનગરથી આવે છે ગુરુજીનું નામ સાંભળ્યું ગુરુજીની કથાનું સાંભળ્યું બેન આવ્યા દરબારના દીકરી છે મને એવી ઈચ્છા છે એ દીકરી જેમનું નામ છે ધર્મિષ્ઠાબા એમના પતિ જયરાજસિંહ જાડેજા કારગિલમાં શહીદ થયા આપણી રક્ષા કરવા કાજે એ મોતને ભેટ્યા આજે એ બેન આપણી વચ્ચે છે જ્યારે બેને લગ્ન કર્યા એટ ધ ટાઈમ સી વોઝ 18 વર્ષના હતા એ બેને જ્યારે લગ્ન કર્યા ત્યારે લગ્ન પછીના 2 જ વર્ષમાં એમના પતિદેવ શહીદ થયા 20મે વર્ષે બેન બેનના જીવનની અંદર સૂર્ય ડૂબી ગયો એ બેનને મેં ગુરુજીને વાત કરી બેનને વાત કરી મને એવી ઈચ્છા છે આપ સૌની સમક્ષ
એ બેનને મારે બોલાવવા છે. અને વાત ખાસ એ છે કે એ બેનનું કોઈ નથી. એ બેનના હસબન્ડ ગયા, એમના સાસુમાં નથી, એમના ઘરમાં માત્ર એ બેન અને એમના સસરા બે એકલા જ રહે છે. પણ હવે વાત સાંભળવા જેવી છે. એમણે એમના એક ભાઈનો દીકરો એડોપ્ટ કર્યો છે અને હી ઇઝ રાઉન્ડ અબાઉટ 3 years, અત્યારે 3 વર્ષનો છે. પણ આજે એ બેન એને આર્મીમાં મોકલવા તૈયાર છે. આજે પણ એ બેન એને એ શીખવે છે કે આપણે આપણા દેશનું રક્ષણ કરવાનું છે. આપણે રાજપૂત છીએ, આપણો ધર્મ છે આ દેશની રક્ષા કરવાનું. તો ગુરુજીએ ઘણું બધું વિચાર્યું હતું એમના માટે. મારી જ્યારે ગુરુજી સાથે વાત થઈ, ગુરુજીએ ઘણું બધું વિચાર્યું કે આપણે એ બેન કરીશું, આમ કરીશું. મેં બેનને કીધું તો બેને ના પાડી. એ બેને મને કીધું મારે ગુરુજીને ખાલી આશીર્વાદ જોઈએ છે. તો હું અત્રે ધર્મિષ્ઠાબાને આમંત્રણ આપું છું. બેન પધારો. ગુરુજીએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા, ખૂબ હિંમત આપી, ખૂબ શક્તિ આપી. ભગવાન એમને ખૂબ હિંમત આપે. સમાજમાં આવા દાખલા આપણે બેસાડીએ કે એવા એક બેન કે જેમણે 20 વર્ષે પોતાના દેશ માટે પતિ ગુમાવ્યા અને એક ભાઈનો દીકરો એડોપ્ટ કર્યા પછી એમણે એ ભાઈના દીકરાને પણ એ જ સંસ્કાર આપ્યા કે આપણે આપણા દેશ માટે ખપી જવું છે. માટે હું કહું છું કે આપણા દેશની રક્ષા એક ધર્મગુરુઓ કરે છે, સંતો મહંતો ગુરુજી જે આપણને સાચી સલાહ આપે છે, અને એક આપણા સૈનિકો કરે છે. તો એકવાર ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. ગુરુજીએ આજે આપણને ઘણી બધી વાતો કરી. આપણને વિરામ ચિહ્નોની પણ વાત કરી કે વિરામ ચિહ્ન જો પ્રોપર જગ્યાએ ના મુકાય તો શું થાય. ગુરુજીએ કીધું કે આપણે ઘણી બધી વખત ગુરુજીએ જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું એવું જ એક એક્ઝામ્પલ આપણે ઘણી બધી વખત ક્યાંક જોતા હોઈએ છીએ કે અહીંયા ગંદકી કરવી નહીં, અલ્પ વિરામ, કોમા, કરનારને પોલીસ પકડશે. ઘણા ટીખળ માણસો શું કરે છે, એનો આગળ લઈ લે છે, નહીંની આગળ અલ્પ વિરામ લઈ લે છે. અહીંયા ગંદકી કરવી નહીં કરનારને પોલીસ પકડશે. એટલે ઘણી બધી ગુરુજીએ કીધું એ પ્રમાણે 10-10 પૈસાની બાટલીઓ અહીંયા પડી છે, પણ એમાં ગુરુજીના અમૃતવાણી રૂપી સળી નાખવા છતાં પણ એ લોકો હજી નિંદા કરે છે, હજી ઈર્ષા કરે છે અને હજી એવી વાતો કરે છે કે અમને તો માઇક મળ્યું જ નહીં. આ જગ્યાએ આવવા માટે કેટલું તપ કરવું પડે છે ખબર છે? તમારે ત્યાં બેઠા બેઠા બોલવું છે કે અમને આ ના મળ્યું, અમને તે ના મળ્યું. તો મહેરબાની કરીને આ સત્સંગનો લાભ લો. હું તો એવું માનું છું કે હજી 10 દિવસ જો ગુરુજી અહીંયા રોકાઈને આપણે બધા રોકાઈએ તો કેવી મજા આવે. કેટલા આ ફટ કરતા દિવસો જતા રહ્યા. માટે ગુરુજીને હું પ્રાર્થના કરું છું કે ફરી અમને આવો ક્યાંક લાભ આપજો. બોલ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.
શબ્દો થકી સફળ થયેલા માણસોની આ દુનિયામાં આપે એક આગવી ઓળખ સાથે જન્મ લીધો છે, પણ ખુદની ઓળખ અને વિચારોને લોકો સુધી પહોંચાડવું ઘણું કઠિન છે. કહેવાય છે કે બોલે તેના બોર વેચાય. તો શું બોલવું, શું ના બોલવું, ક્યારે બોલવું, કેટલું બોલવું કે જેનાથી તમારું વ્યક્તિત્વ ખૂબ જ નિખરીને આવે અને લોકો પર તમારો પ્રભાવ વાણી દ્વારા પડી શકે. જીવનમાં સફળતા અને સિદ્ધિ એ જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે જેની પાસે વાક્ચાતુર્ય છે, બોલવાની કળા છે અને સ્ટેજ ઉપરથી પોતાની વાત લોકો સુધી પહોંચાડવાની આવડત પણ છે. આપણા આદર્શ હોય એવા ઘણા નેતાઓ અને અભિનેતાઓ તેમની બોલવાની વિશિષ્ટ કળાથી લોકોના હૃદયમાં સ્થાન પામે છે. ઘણા બધા લોકો પોતાના સમાજના સારા નરસા પ્રસંગોમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, તેમજ આર્થિક સહાય પણ આપતા હોય છે. પરંતુ તે લોકોને સ્ટેજ પરથી બોલવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે તેમનામાં રહેલો ડર, સ્ટેજ ફિયર, શરમ અને સંકોચના કારણે બોલી નથી શકતા. તો આ બધી જ મર્યાદાઓ દૂર કરી છટાદાર ભાષણ કઈ રીતે આપી શકાય? શબ્દોની દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા તેમજ વાસ્તુ અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર જેવી અનમોલ વિદ્યાને દુનિયાના વિવિધ દેશોમાં પોતાની આકર્ષક વાચા દ્વારા ફેલાવનાર એવા ખૂબ જ લોકપ્રિય મહાનુભાવ શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુ દ્વારા લખાયેલ સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા બનો ગુજરાતી ભાષામાં એક પુસ્તક આપની સમસ્યાનો અંત લાવી શકે છે. આ પુસ્તકમાં પહેલેથી તૈયાર કરેલા અલગ અલગ 55 વિષયો પર ભાષણો આપવામાં આવેલા છે. સ્પીચ આપતા પહેલા તેની તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ, શરૂ કરવાની અને પૂરું કરવાની રીત તેમજ સ્ટેજની શ્રેષ્ઠ ગોઠવણી જેવી બાબતો વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજ પાડવામાં આવી છે. વિવિધ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જેવા કે ડોક્ટર્સ, એડવોકેટ્સ, ટીચર્સ, સોશિયલ વર્કર્સ, બિઝનેસમેન, પોલીસ ઓફિસર્સ, સરકારી અધિકારીઓ, ધર્મ ઉપદેશકો, નેતાઓ, આમ તમામ ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ બાપુઝ સ્પીકિંગ લેબના અભ્યાસથી સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા તરીકે સફળ થયા છે. અને બાપુના પુસ્તકનો અભ્યાસ કરીને એવું કહેવાય છે કે યુ કેન બી બ્રિલિયન્ટ, અટ્રેક્ટિવ, પ્રેઝન્ટેબલ, યુનિક સ્પીકર. હમણાં જ આ પુસ્તક આપ વસાવો અને આપની ઓળખને એક નવું સ્વરૂપ આપો. તેમજ આપના જીવનના કોઈ પણ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે આજે જ સંપર્ક કરો. શું આપ માનો છો કે મહેનત અને અપેક્ષાના પ્રમાણમાં વધુ ફળ અને સફળતા મળવી જોઈએ? તેમજ નસીબ વધારે સાથ આપે તો? દુનિયાની દરેક વ્યક્તિ પોતાનું ભાગ્ય બદલવાની કોશિશ કરે છે અને હું ચોક્કસ માનું છું કે ભાગ્ય પણ બદલાય છે. તો કેવી રીતે? કુલ 3 રીતે ભાગ્ય બદલાય છે: ગ્રહોથી, કર્મો દ્વારા અને ભૂમિ થકી. આપણી કુંડળીમાં ગ્રહોને યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવવા એ આપણા હાથમાં નથી. તેથી ગ્રહોથી આપણે ભાગ્ય બદલી શકતા નથી. આ ભાવમાં કરેલા કર્મનું ફળ આવતા ભાવમાં મળે છે. તેથી કર્મોથી પણ ભાગ્ય બદલી શકાતું નથી. તો ભાગ્ય કઈ રીતે બદલી શકાય? આપણું ભાગ્ય માત્ર ને માત્ર ભૂમિ દ્વારા જ આપણે બદલી શકીએ છીએ. તમે જે જગ્યાએ તમારા પરિવાર સાથે વસવાટ કરો છો, જે ભૂમિ ઉપર વેપાર અને ધંધો કરો છો, તે ભૂમિ જો વાસ્તુની દ્રષ્ટિએ બેલેન્સ હશે તો નિશ્ચિત તમારા જીવનમાં સમૃદ્ધિની લહેર આવશે. ભૂમિનું વાસ્તુ બેલેન્સ કરવા શું કરવું? અને આપણી જે ભૂમિ છે તો શું તે વાસ્તુની દ્રષ્ટિએ બેલેન્સ છે? તે કઈ રીતે જાણવું? ખૂબ જ લોકપ્રિય અને દુનિયાના લગભગ 54 દેશોમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષ વિદ્યા દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ફેલાવનાર શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુ દ્વારા લિખિત સરળ ગુજરાતી ભાષામાં આપણા ઘરને વાસ્તુ બેલેન્સ આપણે જાતે કરીએ નામનું પુસ્તક, એમ કહેવાય કે એક ગ્રંથ આપણે વસાવીએ, વાંચીએ અને આપણે જાતે જ આપણા ઘરનું વાસ્તુ બેલેન્સ કરીને આપણા ઘરમાં સુખ, શાંતિ, સંપ અને સમૃદ્ધિ રહે તેવો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીએ. આજે જ આ અમૃતરૂપી ગ્રંથ વસાવો, વાંચો અને જીવનમાં સફળતા મેળવો. વિશ્વભરમાં લોકપ્રિય અને જાણીતા શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુના 30 વર્ષના વાસ્તુ અને જ્યોતિષના અનમોલ જ્ઞાન અને ગાઢ અનુભવની અનુભૂતિ માટે આજે જ સંપર્ક કરો.
Bapu's World, 305 Chitrarat Complex, near Hotel President, CG Road, Navarampura, Ahmedabad. Mobile 989898 8868. Email ggbapu@yahoo.com.